कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। गुरु की साध संगत, सतगुरां दा इह बचन कि नानक दुखिया सब संसार, वाकिया ही इस विच कोई शक नहीं। अज कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है। किसी नूं कोई चिंता है, किसी नूं कोई चिंता है, कोई किसी गल करके उदास है। जे बहुता नहीं तो थोड़े तो थोड़ा दुखी तो जरूर कोई ना कोई है। जे सुखी है तो वो है हरि दा दास, जो जप रहा श्री वाहिगुरु। कोई कोई विरले महापुरख नाम जपण वाले, जिन्होंने दुनिया नाल कोई वाह वास्ता ही नहीं, बई जिन्होंने अपनी वडियाई जां निंदा की कोई परवाह ही नहीं। केवल नाम सिमरन, सेवा सिमरन दी ही परवाह है। परवाह ना ही किसे की, वाज सच्चे ना। दुख तो उन्हां उपर भी आ जाते हैं, पर दुनिया वांग दुखों के घेरे विच नहीं आउंदे। गुरु की साध संगत, देखण वाला तो कई बारी सोचता है कि महापुरख भी दुखी हैं, पर नहीं बई, वो मन करके सुखी हैं। मन ना डिगै तन काहे को डराए, वो मन करके चढ़दी कला विच ही हुंदे हैं, क्योंकि चरण कमल चित रहो समाए। बई उन्हां दा चित वाहिगुरु दे चरनां नाल जुड़िया रहिंदा है। उन्हां दा चित वाहिगुरु जी दे चरनां नाल जुड़िया रहिंदा है। जिसने भी सुरत निरंकार नाल जुड़ जाए, उस उपर फिर दुनिया दे दुख कोई असर नहीं करदे, क्योंकि जदों सुरत जुड़दी है उदों मनुख दा संबंध शरीर नालों टुट जांदा है। ते जिस दा भी संबंध शरीर नालों टुट जावे, जिवें अज अपने शरीर नूं कोई चूंडी भी वढ देवे तां दर्द हुंदी है ना, होर कोई शास्त्र लग जावे दर्द हुंदी है। पर जदों कदे डॉक्टर ऑपरेशन करदा है भी उदों क्यों नहीं दर्द हुंदी, उदों क्यों चुप करके पिया रहिंदा है, भावें कि उदों भी तां शरीर विच जान ही हुंदी है, पर उदों डॉक्टर शरीर नूं टीका ला के सानूं शरीर नालों वख कर दिंदा है, जिस करके दर्द महसूस नहीं हुंदी। सो इसे तरह गुरु की साध संगत, जो महापुरख पूर्ण महापुरख हुंदे हन, उन्हां दा भी जो शरीर है उस नालों कनैक्शन कटिया होया हुंदा है। देखण वाले नूं लगदा है कि इन्हां दे शरीर नूं दुख है, पर वास्तव विच उन्हां नूं कोई दुख नहीं हुंदा। मन ना डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। सो पूर्ण महापुरुषां नूं छड्ड के वाकिया ही सारा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, दुनियादार दुखी है ते वो सुख लभदा है, ते जिस करके वो संतां कोल जांदा है, ते जिस दे तां भाई पुन चंगे होण, उन्हां नूं तां महापुरुषां दा मिलाप हो जांदा है। जे पुन घट होण तां कई वारी कोई विचारा किसी पखंडी दे वस भी पै जांदा है, ते वो सुखी होण दे बजाए होर दुखी हो जांदा है। कई बार बंदे उपर दुख आउंदा है ते उसदे चंगे पुन्ना करके ते वो दुख उसनूं किसी महापुरुषां नाल मिला दिंदे हन, ते दुख उस लई दारू बन जांदा है। जिवें गुरु की साध संगत, संत बाबा मीहा सिंह जी सियाड़ साहिब वाले जदों अपनी गृहस्थी जीवन विच सन, मन विच कई बारी सोचिया कि बाबा आनंद सिंह जी महाराज जियां दे चल के दर्शन करिए, पर आ ना सके। ते एक दिन अचानक सप लड़ गया, इलाज बहुत करवाया पर आराम ना आया। तां किसी ने दस पाई कि जगराओं जाओ, उत्थे चंगा वैद है जो इसका इलाज करेगा।
ਤਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਪ ਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੇਲ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਮੁਰਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ। ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬਣ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੂਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਸਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅਜੇ ਪੁੰਨ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਈ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਪੁੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਬਾਈ ਬਾਬੀਹਾ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁਆ। ਭਈ ਮੇਘਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਘਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਬਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਓ। ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੁਆ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ। ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਸੋਨਾ ਟੂੰਬ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾਲੀ। ਮੇਵਾ ਧੂਪ ਸਹੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜਦਾ ਲਾਲੀ। ਦਰਜੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਜਦ ਲੀਰਾਂ ਬਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਬੰਗਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਝਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਕੇ
ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਬਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਈ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾ 1 ਗੁਣਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਲੇਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਗਈ। ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਦੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੋ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੱਬ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 5 ਪਤਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਜੂਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਇਹ 5 ਪਤਾਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਸਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਜੂਰਾ ਸਿਆ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ
ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈ ਚੰਦੀ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇ ਰਤਨੀ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਟੂਟੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਹੇਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੱਟੀ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਲਸੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਲਸੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਤ ਵਚਨ, ਜੇ ਕਲਸੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੂਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤ ਵਚਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਈ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹਿਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।